وہ کہتے ہیں امت میں جو دین کا بگاڑ ہے نا، اس کا سب سے بڑا سبب اماموں کی اندھی تقلید ہے۔ من جملہ اسباب تعریف کے غیر معصوم ہستی کی تقلید کرنا ہے۔ غیر معصوم سے مراد میری ایک ایسا شخص ہے جو نبی نہ ہو، جس کی عصمت ثابت ہو چکی ہے، یعنی نبی جو ہوتا ہے اس کی تو عصمت ثابت ہے۔ تقلید کی حقیقت یہ ہے کہ امت کا ایک عالم مجتہد اجتہاد کر کے کوئی مسئلہ بتاتا ہے تو اس کے متبعین اس کو اس حد تک صحیح سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے خلاف اگر کوئی صحیح حدیث بھی پیش کر دی جائے تو امام کے قول کی خاطر اس کے لیے حدیث کا انکار کر دینا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی کچھ ہی ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایسے مقلد کا فرض ہے کہ وہ ہمیشہ اس بات کے لیے تیار رہے کہ اگر کسی مسئلے میں اپنے امام کے قول کے خلاف کوئی بات مل جائے تو فوراً رجوع کرے۔ پھر انہوں نے عدی بن حاتم والا واقعہ لکھا ہے کہ وہ یہود و نصارہ کے علماء والا کردار نہ آپ ادا کریں کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے مقابلے پہ اپنے علماء کے پیچھے پڑ جائیں۔ وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور جوگیوں اور بزرگوں کو رب مان لیا تھا اللہ کو چھوڑ کے۔ مسئلہ نمبر 71A، بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج، اس میں نے وہ ساری آیات ڈسکس کی، آج میں سکپ کرتا ہوں۔ دوسرا ریفرنس بھی اسی سے ہے اور پیج نمبر ہے اس کا 512، جس میں انہوں نے ائمہ اربعہ کے اقوال لکھے ہیں۔ دیکھیں، ہم اندھی تقلید کا رد یا تو کتاب و سنت سے کر سکتے تھے یا ہم اماموں سے خود ہی رد کر دیں کہ امام اگر خود ہی کہہ دیں کہ ہماری تقلید نہ کرو، اب اور کیا دلیل کسی کے سامنے پیش کریں؟ اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں نہ ہو سکتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ کے خود کہہ دیں کہ یار میری عبادت نہ کرو تو عیسائیوں کے پاس کوئی ایکسکیوز رہ جائے گا؟ تو یہ چاروں ائمہ کے اقوال لیے شاہ ولی اللہ دہلوی نے، امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ اجمعین۔ امام حنیفہ فرماتے ہیں جس کو میرے قول کی دلیل معلوم نہ ہو وہ میرا کلام سن کر کوئی فتویٰ نہ دے۔ اندازہ کریں، میرا کوئی قول قرآن و سنت کے خلاف ہو اسے دیوار پہ مار دو۔ امام مالک کا قول نقل کرتے ہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ایسا شخص نہیں جس کی بعض باتیں مقبول اور بعض مردود نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف نبی علیہ السلام کی ہر بات مقبول ہے، باقی ہر شخص سے اختلاف ہو سکتا، بلکہ یہ تو تواتر سے نقل ہوا ہے کہ وہ قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ ہر شخص سے اختلاف رائے ہو سکتا۔ پھر امام شافعی کا قول ہے جو کوئی صحیح حدیث تمہیں مل جائے بس میرا وہی مذہب ہے، اسی کو اختیار کرو، میرے فتوے کو چھوڑو، نبی علیہ السلام کی حدیث کو دیکھو۔ امام بن حنبل کا قول، وہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر میرے کلام کی کوئی وقت نہیں ہے۔ ایک شخص نے امام سے کہا تو انہوں نے فرمایا میری تقلید مت کرو، نہ ہی امام مالک کی کرو، نہ ہی امام اوزائی کی، نہ ہی امام نقی کی تقلید کرو۔ احکام شریعہ کا ماخذ قرآن و حدیث ہے، اسی سے ان اماموں نے بھی اخذ کیا، تم بھی اسی سے اخذ کرو۔ ایک شخص آیا سی بھائی جی کو مجتہد نہیں سی آیا، یہ کہتے ہیں جی آپ مجتہد ہیں یا مقلد ہیں؟ بھائی بیسک تو ہر چیز اجماع امت سے ثابت ہے، کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، کتاب و سنت میں فاضل چند ایک مسئلے، اور وہ بھی میں نے بتایا وہ چند ایک مسئلے بھی آج کے دور میں تو ہمارے پاس تو وہ مسئلے ہیں کہ جو ہمارے بزرگوں نے لکھے نہیں۔ ہمارا مسئلہ تو ویڈیو کیمرے کا مسئلہ ہے۔ امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ اجمعین نے کہاں لکھا ہے یہ مسئلہ؟ انتقال خون کا مسئلہ، پوسٹ مارٹم کا مسئلہ، ریل گاڑی اور جہاز میں نماز کا مسئلہ، یہ سارے مسئلے ہمارے بزرگوں نے کہیں لکھے ہیں۔ وہ اجتہاد تو اسلام کی خوبصورتی ہے، قیامت تک جاری رہے گا، یہ فکس نہیں کسی بندے کے اوپر۔ اور آپ دیکھ لیں امام بھی آپ کو پتہ ہے 4 ہیں، امام احمد بن حنبل کی اماموں کے نام لے رہے ہیں، امام اوزائی، امام نخعی، حالانکہ یہ ائمہ اربعہ میں تو نہیں آتے، یہ ان کے استاد ہیں۔ تو امام 4 نہیں ہیں، ہزاروں امام ہیں، سینکڑوں میں امام ہیں۔ حدیث کے بھی آپ دیکھ لیں، امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ بھی تو امام ہیں الحمدللہ۔ اچھا جی، تیسرا ریفرنس حجت اللہ البالغہ سے 484 پیج ہے۔ اس میں جو میں اکثر بیان کرتا بھی رہوں، اسرات خیر من النوم والا میرا کلپ بڑا وائرل ہوا ہے، جس میں میں نے بتایا کہ فقہ حنفی میں خرابیاں کیوں آئیں، اس کی ٹیکنیکل ریزن شاہ ولی اللہ نے ہائی لائٹ کی ہے، اور وہ یہ ہے، وہ پیج 484۔ امام شافعی کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اہل مدینہ اور اہل کوفہ کی غلطیاں ہائی لائٹ کی ہیں۔ اہل مدینہ فقہ کی ٹرم میں کہتے ہیں مالکیوں کو، اور اہل کوفہ کہتے ہیں حنفیوں کو، اہل الرائے بھی کہتے ہیں ان کو۔ امام شافعی نے یہ چیز محسوس کی۔ اب دیکھیں شاہ ولی اللہ کیا لکھتے ہیں۔ امام شافعی اس وقت پیدا ہوئے جبکہ یہ دونوں مذہب یعنی مالکی اور حنفی ظہور میں آ چکے تھے، اصول اور فروع کو ترتیب دی جا چکی تھی۔ جب انہوں نے ان مذاہب پر ناقدانہ نظر ڈالی تو ان کو بہت سی خامیاں نظر آئیں، جن کا انہوں نے کتاب الام کے اندر ذکر بھی کر دیا۔ من جملہ ان کے یہ کہ ان مذاہب کے علماء مرسل اور منقطع روایت سے بھی استدلال کرنا جائز سمجھتے تھے، تابعی کے اقوال سے بھی۔ حالانکہ امام مسلم نے بھی مقدمے میں لکھا ہے کہ تابعی کی مرسل کوئی شے نہیں ہے جب تک وہ صحابی کا نام نہ مینشن کرے۔ اس سے بڑا خلل پیدا ہوتا تھا کیونکہ جب حدیث کے طریق مختلف کو یکجا کر کے دیکھا جاتا تو بہت سے مرسل ایسے تھے جن کی کوئی اصل نہیں تھی، بہت سے ایسے مرسل تھے جن کا مفہوم صحیح حدیث کے خلاف تھا۔ اس لیے امام شافعی نے اصول مقرر کیا کہ مرسل کو سند نہ مانا جائے، صرف نبی علیہ السلام کی احادیث اور صحابہ کے جو اقوال ہیں اس سے
اخذ کیا جائے. یہ کہتے ہیں نا اتنے بڑے بڑے اماموں کو غلطیاں کیسے لگی, وہ بڑے امام نے پہلے ہی بتا دی, امام شافعی نے, کہ اہل مدینہ یعنی مالکی اور اہل کوفہ یعنی حنفیوں کو غلطی کس بات پہ لگی ہے, یعنی پری میچور انہوں نے فقہ بنا لی حدیثوں کو دیکھے بغیر. تابعین میں تو کتنے کتنے کذاب ہیں. حجاج بن یوسف تابعی نہیں ہے, یزید تابعی نہیں ہے, خوارج سارے تابعی نہیں ہے, جھوٹی حدیثیں گڑنے والے اکثر تابعین نہیں ہے. کیا صحابہ کی صحبت تو کی ہوئی ہے انہوں نے, قانونی طور پہ تو تابعی ہے نا. آپ ویسے ان کو جو کذاب کہہ لیں, قانونی تو تابعی ہے نا, وہ انہوں نے روایتیں گھڑی ہیں. امام مسلم کا مقدمہ میں نے پورا پڑھایا, مسئلہ نمبر 36 میں ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ, جس میں نے ثابت کیا ہے کہ تابعین کے دور میں ساری جھوٹی روایتیں. عبان ابن ابی عیاش تابعی تھا, المتوفى 146 ہجری, جس نے یہ جھوٹ گڑا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو جو ہے وہ شہید کیا ان پہ دروازہ پھینک کے, جو آج رافضی لیے پھرتے ہیں. جھوٹی روایت, یہ تابعی نہیں گڑی ہوئی ہے. جابر جو الجوفی ہے, امام مسلم نے ان کے بارے میں لکھا ہے کذاب تھا. امام حنیفہ کہتے ہیں میں نے جابر جوفی سے بڑا کذاب نہیں روایت پہ کوئی دیکھا, اور عطا بن ابی رباح سے زیادہ نیک شخص دنیا میں کوئی نہیں دیکھا. اور دونوں امام حنیفہ کے استاد ہیں, ایک کذاب ہے اور ایک بہت بڑا وقت کا امام ہے. ٹھیک ہوگا جی. اچھا جی, چوتھا ریفرنس بخاری اور مسلم دونوں میں جو ان کتابوں کی اہمیت ہے اس کے حوالے سے کہ ان کتابوں میں اور باقی کتابوں میں کیا فرق ہے, شاہ ولی اللہ دہلوی نے 451 نمبر پیج ہے. یہ آپ نے پریشان نہیں ہونا, یہ آپ کو ساری چیزیں اہل سنت پاک .com پر ریسرچ پیپر نمبر 13 میں مل جائیں گی. یہ ان کو دکھائیں جی, چوتھا ریفرنس 451 نمبر پیج. انہوں نے بتایا کہ اہل سنت کی مین کتابیں کون سی ہیں, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, الموطا امام مالک, مسند امام احمد. ٹھیک ہے, 8 کتابیں ہیں مین سنیوں کی. اور اس میں انہوں نے کیا الفاظ لکھے ہیں جو ہم بھی رونا روتے ہیں, کہتے ہیں ہر ٹائم بخاری لائی رکھتا ہے. سنیں, شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں صحیحین کے متعلق محدثین کا اتفاق ہے کہ جتنی متصل الاسناد مرفوع حدیث ان میں موجود ہیں وہ سب قطعی الصحت ہیں, بلا شبہ صحیح ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کتب ان کے مصنفین تک تواتر کے ساتھ ثابت ہیں, کسی کو بھی اس میں اختلاف نہیں. اور علماء کا کہنا ہے کہ جو کوئی بھی بخاری اور مسلم کو حکارت کی نظر سے دیکھے, یہ حکارت ہی کر رہے ہوتے ہیں جب ہم بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ دکھاتے ہیں, او چھوڑو جی کتابوں نے چھوڑو, وہ کہتے ہیں, شاہ ولی اللہ کہتے ہیں وہ اہل بدعت ہے. اس کا راستہ جو اس نے اختیار کیا وہ مسلمانوں کا راستہ نہیں ہے جو بخاری مسلم سے بغض رکھتا ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کا جب تم موازنہ ابن ابی شیبہ یا طحاوی کی مانی الآثار کے ساتھ یا مسند خوارزمی کے ساتھ کرواؤ تو تم پہ یہ حقیقت کھل جائے گی اور تمہیں صاف نظر آئے گا کہ ان دونوں میں بعد المشرقین ہے. وہ کہتے ہیں بخاری مسلم اور باقی کتابوں کو کمپیئر کرو نا, اور یہ طحاوی سے ساری چیزیں لے کے آ رہے ہوتے ہیں, اور کہتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں آدھی فقہ حنفی ثابت ہے, وہ تو ساری ضعیف روایتیں ہیں. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ کی جو ضعیف روایتیں ہیں ان کو بخاری مسلم سے کمپیئر کرو, بعد المشرقین ہے. وہ بات ادھر کی ہو رہی ہے, مشرق دی گالے مغرب دی. اسی طرح کہتے ہیں کہ مستدرک للحاکم جو امام حاکم نے تصنیف کی ہے, اور انہوں نے اپنے زوم میں یہ سمجھا کہ انہوں نے بخاری مسلم کی شرط پہ صحیح روایتیں جمع کی ہیں. وہ کہتے ہیں جب ان کو بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو چلے گا حاکم میں بھی کئی ضعیف روایتیں ہیں, وہ بخاری مسلم کے راویوں سے ضرور ہیں لیکن ان شرائط پہ نہیں ہے, کیونکہ امام بخاری امام مسلم جب تک اپنے استادوں کے ساتھ بحث نہیں کرتے تھے وہ روایتیں نہیں لیتے تھے. اگر کوئی استاد بخاری مسلم کا ہے جس سے امام بخاری امام مسلم نے حدیث لے لی, بعد میں اس کا حافظہ بگڑ گیا, اختلاط کا شکار ہو گیا, اور امام حاکم اس زمانے کی روایت لے رہے ہیں, اب وہ بخاری مسلم کے راوی سے تو لے رہے ہیں لیکن وہ روایت کمزور ہے, اسی لیے حاکم میں کمزور روایتیں بھی ہیں. یہ جو روایت ہے کمزور ہی ہے نا, کہ نبی علیہ السلام کے لیے کائنات پیدا کی گئی, میرا یہ وہ کلپ بھی ہے, وہ حاکم سے لی ہوئی ہے نا انہوں نے. حضرت آدم کی توبہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے قبول ہوئی, حاکم سے روایت لی ہوئی ہے نا. وہ قرآن میں مطلب 7 دفعہ قصہ آدم اور ابلیس آیا, کہیں یہ واقعہ نہیں آیا, اتنا بڑا واقعہ تھا. تو آپ یوٹیوب پہ لکھیں کائنات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی گی, کیا کائنات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائے گی, تو میرا کلپ کھل جائے گا. تو یہ 4 ریفرنسز میں نے دے دیے. اب یہ کہتے ہیں نا جی چاروں امام برحق ہیں, سنا نا آپ نے اکثر, یہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں جی چاروں امام برحق ہیں, چاروں. ہم کہتے ہیں 5ویں بھی ہیں امام جعفر جو امام حنیفہ کے بھی استاد ہیں, کہتے ہیں ہاں جی وہ بھی مارے ہی ہیں, 5 حق پہ ہیں. تو ان 5 میں سے 4 تو رفع الیدین کرتے ہیں, ایک کی طرف یہ منسوب ہے کہ وہ نہیں کرتے. تو آپ کو چاہیے پھر آپ 4 نمازیں رفع الیدین سے پڑھیں, ایک بغیر رفع الیدین کے. ایک ہوتی نا اگر تو یہ گزارا کر لیتے, فجر کی پڑھا دیتے رفع الیدین کے ساتھ, باقی 4 جو پبلک نے پڑھنی تھی وہ بغیر رفع الیدین کے رکھتے. اب یہ 4 کون سی پڑھائیں, وہ تو ساری پڑھنی ہوتی پبلک نے. تو پریکٹیکلی آئے نا سامنے, بیسیکلی یہ ایک امام کو مان کے باقی 4 کا انکار کر رہے ہوتے ہیں, سارے اماموں کو نہیں مان رہے ہوتے. اور یہ میں جو دعویٰ کر رہا ہوں یہ بہت بڑا دعویٰ ہے, اور یہ پریکٹیکلی انہوں نے 300 سال تک خانہ کعبے میں 4 مصلے رکھے ہیں, مصلی حنفی, مصلی مالکی, مصلی حنبلی اور مصلی شافعی. اگر یہ 4 امام حق پہ تھے اور ان کے ناموں پہ آپ نے یہ بدعت جاری کی کہ خانہ کعبے کی جمعیت کو توڑ کے آپ نے
4 مسلے वहां पे डाले, तो चारों को अगर आप हक पे समझते थे तो किसी एक के पीछे पढ़ लेते ना, हक ही समझते थे ना। फरोई इख्तलाफ है नहीं, मारे सारे एक ही हैं, चंगे एक के 4 मुसल्ले डाले हुए थे। 300 साल तक सल्तनत उस्मानिया में ये बिदअत जारी रही। 1925 में 1925 में सऊदी हुकूमत ने आके ये मुसल्ले उठवाए हैं, और वो जो बिल्डिंग थी वो 1955 में तोड़ी है उन्होंने, 55 तक वो बिल्डिंग में नहीं तोड़ सके। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह वो कलर्ड उसकी तस्वीरें भी अवेलेबल हैं, और वो पहले कहीं घूमी हुई थी, मैंने तो अब इतनी आम कर दी है कि आप बच्चे बच्चे के हाथ में आ गई है। इसमें भी हम वो कलर्ड तस्वीर डाल देंगे। बहरहाल मैं हमजा बरेलवी साहब के जो खलीफा है ना, मुफ्ती अमजद अली, जिन्होंने बारे शरीयत लिखी है, फिक़ह हनफी की किताब, ये दिखाएं जी। 1995 में ये इंडिया से छप के आई थी, फरीद बुक स्टॉल दिल्ली से, ठीक है जी। ये बारे शरीयत, ये मुझे मजबूरन दिखानी पड़ रही है क्योंकि आज वाली बारे शरीयत में इन्होंने थोड़ी डंडी मार दी है। ये अंदर से भी दिखा दें इनको, पता चले। इसमें मेरे जमाने जालियत का नाम भी लिखा हुआ है ऊपर, ठीक हो गया जी, वो भी आ जाएगा। ये 1995 में जब मैं एफएससी का स्टूडेंट था, उस वक्त ये किताब मैंने खरीदी थी, और मैंने उस वक्त फिक़ह हनफी पढ़ ली थी सारी, दाढ़ी मूंछ निकलने से पहले। इसको पढ़ ले, इसकी दोनों जिल्दें, ये पहली जिल्द है। इसमें हाज वाला जो चैप्टर है ना जी, बारे शरीयत का शशम हिस्सा यानी छठा, उसमें इन्होंने बकायदा खाने काबे का नक्शा डाला हुआ है कि 4 मसले हैं, ध्यान नाल भाई अपने माम ने पीछे ही पढ़ना है। अहम दिखाओ जी इन्होंने। इसकी कलर्ड कॉपी भी मैंने निकाल ली है, वो इंशाल्लाह हम अटैच कर देंगे। पहले तो बारे शरीयत से दिखाएं जी इनको, मैं और करीब हो जाता हूं ताकि इसको तसल्ली से ये गोलदारा कवर करना है जनाब। ये आपके लिए क़यामत तक के लिए सदका जारी है। इसको इस तरह क्लोज करें कि लोगों को पता चल जाए कि चारों इमामों को तो हक कहते थे, लेकिन चारों इमामों के नाम पर उन इमामों का कोई कसूर नहीं है। वो वजीहन फिर दुनिया वल आखिरा है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह। कसूर ईसाइयत का है। इसी तरीके से इन लोगों का पीछे कसूर है जिन्होंने इमामों के नामों पर यह किया है, और इन्होंने 4 मसल्ले खड़े किए थे। ये मैंने बारे शरीयत से आपको दिखा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब किसी के पास कोई गुंजाइश नहीं है कि इन चीजों से इनकार कर सके। 12वीं सदी में बहुत बड़ी पर्सनैलिटी पूरी आलम इस्लाम के अंदर, उनकी मिसाल नहीं मिलती। सैयदना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह, अल मुतवफ़ा 1176 हिजरी। उनकी जिंदगी में भी बड़ी फेजिज आई। पहले गुमराही का दौर भी था, तसव्वुफ के अंदर डूबे हुए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने किताब और सुन्नत को स्टडी किया तो अल्लाह ताला ने उन्हें हक तक पहुंचाया, और फिर उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी किताबों में से एक किताब लिखी, हुज्जतुल्लाहिल बालिगा। उर्दू में भी तर्जुमा हो चुका है, तकरीबन 1500 सफ़ों पर मुश्तमिल है। और उस किताब के अंदर एक वो जमाना था जब शाह वलीउल्लाह देहलवी कहा करते थे कि फिक़ह हनफी के अलावा कोई सूटेबल फिक़ह ही नहीं है हमारे सब कॉन्टिनेंट के लिए। और फिर हुज्जतुल्लाहिल बालिगा में उन्होंने लिखा कि इमामों की अंधी तकलीद ने उम्मत में गुमराही का सबसे बड़ा दरवाजा खोला। अब देखें जमीन आसमान का फर्क, यानी एवोल्यूशन इंसान में होती है, इंसान वक्त के साथ साथ दम करता है। कहा इनफासुल आरफीन में उन्होंने शिरकी अकायद लिखे, और फिर कहा हुज्जतुल्लाहिल बालिगा के अंदर उन्होंने कुरान पाक की वो जो वाज़े तौहीद है उसका ऐलान किया, और मज़ारात के ऊपर उस वक्त जो कुछ हो रहा था, चाहे वो अजमेर में हो रहा हो या बाकी जगहों पर, उसको बड़े स्ट्रांगली उन्होंने कंडेम किया। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि शाह वलीउल्लाह का जब नाम लिया जाता है तो बाज अहले बिदअत की बातें खिल उठती हैं, और वो कहते हैं हमारे बुजुर्गों के नाम ले रहा है, उनको कोट कर रहा है। तो भाई वो आपके बुजुर्ग नहीं है, वो उसी तरह ही आपके बुजुर्ग है जिस तरह किसी जमाने में हम आपके बुजुर्ग होते थे। तो अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी, तो शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमहुल्लाह को अल्लाह ताला ने हिदायत दी, वक्त के साथ साथ उन्होंने लर्न किया। तो हुज्जतुल्लाहिल बालिगा अगर आप पढ़ें तो उसके नोट्स भी हमारी वेबसाइट के ऊपर शाह वलीउल्लाह के अकायद के नाम से जो है वो रिसर्च पेपर्स में मौजूद है, तो आपको पता चल जाएगा वक्त के साथ उन्होंने किस तरह लर्न किया। बहरहाल ये तो उनकी किताब थी हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, बहुत इंप्रेसिव बुक। अरबो अजम में उसके साथ की कोई किताब नहीं है। और एक और उनकी छोटी सी किताब है जो हमारे ये एमए इस्लामियात के कोर्स के अंदर भी और दरस निजामी में भी पढ़ाई जाती है, वो भी मैं समझता हूं कि हुज्जतुल्लाहिल बालिगा के मुकाबले की एक बुक है, अगरचे वो छोटी सी किताब है, बमुश्किल जो है वो तकरीबन 100 सफ़ों पर मुश्तमिल होगी। अरबी में भी, उर्दू में भी, फारसी में, मुख्तलिफ जुबानों में वो आ चुकी है, हमारे पास मौजूद भी है। अल फौजुल कबीर फी उसूल तफसीर, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल उसूल तफसीर करने के एतबार से। यानी सैयदना शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह पर अल्लाह ताला ने जो हकीकतें खोली उनकी एफर्ट्स करने के सबब, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग हमारी राह में कोशिश करेंगे हमारी राहें उनके लिए खुल जाएंगी, अल्लाह ताला खुद खोल देता है। तो बहरहाल उनका सीना अल्लाह ताला ने खोला, तो शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमहुल्लाह ने वो किताब लिखी अल फौजुल कबीर फी उसूल तफसीर, कुरान की तफसीर करने के उसूल क्या है, इस हवाले से अल फौजुल कबीर, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल जो उनके ऊपर इनाम हुआ शाह वलीउल्लाह देहलवी पर, उन्होंने वो किताब के अंदर कुरान हकीम की तफसीर के उसूल लिखे कि कुरान की जब तफसीर की जाए तो किन उसूलों का ख्याल रखना चाहिए। तो बड़े बड़े मुफस्सिरीन और बड़े बड़े शेखुल कुरान जो हैं
उस किताब के जरिए हिदायत हासिल करते हैं। ये अल फौजुल कबीर जो किताब है, और ये आम फहम किताब है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इवन आप भी पढ़ना शुरू करें, जिसको उर्दू पढ़नी आती है वो उर्दू तर्जमा उसका पढ़ ले तो समझ आ जाएगी आपको। अब वो जो इधर मशहूर किया हुआ है जनाब, पता नहीं को 16 अलूम और 50 अलूम और पता नहीं क्या कुछ चाहिए, ये ऐसा नहीं है। उन्होंने बड़े आसान पैराए के अंदर उसके अंदर चीजों को एड्रेस किया, और उसमें उन्होंने कैटेगोरिकल मेंशन किया कि कुरान हकीम की सबसे बेस्ट तफसीर वो है जो कुरान की आयात के साथ की जाए या फिर सहीउल इसनाद अहादीस के जरिए की जाए। और उसमें उन्होंने 3 किताबों का जिक्र किया कि सही बुखारी का किताबुत तफसीर चैप्टर पढ़ ले, कुरान हकीम की तफसीर के एतबार से तकरीबन 400 आयात पर मुश्तमिल है, 400 अहदीस के ऊपर, या जामिया तिरमिज़ी का किताबुत तफसीर चैप्टर, या अल मुस्तदरक लिल हाकिम का किताबुत तफसीर। ये 3 किताबों का उन्होंने कहा कि ये जो हदीस की किताबें हैं, इनके जो तफसीर वाले चैप्टर्स मुहद्दिसीन ने बांधे हैं और कुरान पाक की आयात के शान नुज़ूल उसमें नकल किए हैं, वो सबसे बेस्ट तफसीर है कुरान की अपनी आयात की तफसीर के बाद। कोई बुजुर्ग बाबू का उन्होंने जिक्र नहीं किया, कोई बड़ी बड़ी तफसीरों का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा ये है असल तफसीर। हालांकि तफसीरें और भी थी लिखी हुई, तफसीर तबरी भी है, तफसीर इब्ने कसीर भी है, जो इन्हीं चीजों से डिडक्ट की गई। बल उन्होंने फिर प्राइमरी सोर्स बताया क्या है, ये सारे सेकेंडरी सोर्स हैं। तफसीर तबरी हो या तफसीर इब्ने कसीर हो या आज के उलमा जितनी तफसीरें लिख रहे हैं, ये सेकेंडरी या टर्शरी किताबें हैं। ओरिजिनल किताबें जिनसे रेफरेंस लिए जाते हैं वो तो वही है, सही बुखारी हो या सही मुस्लिम हो या अल मुस्तदरक लिल हाकिम हो या जामिया तिरमिज़ी हो, उन किताबों से। तो वो किताब अल फौजुल कबीर थी। उसूल तफसीर में उन्होंने ये ट्रुथ रिवील किया, जो अल्लाह ताला ने उन पर हक खोला, कि कुरान पाक की जितनी आयात हैं, ये सब की सब आयात 5 कैटेगरीज में फॉल करती है। 5 कैटेगरीज। कुरान की आप कोई आयत भी उठा लेंगे तो उन 5 में से किसी एक कैटेगरी में वो आएगी, किसी एक ग्रोह में आएगी। और 5 कैटेगरीज क्या है वो चूंकि एक कैटेगरी इसमें जिक्र आया, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, इसलिए उससे मुझे फिर ये याद आया कि मैं ये थोड़ा ब्रीफ भी कर दूं। यहां पर एक कैटेगरी उन्होंने ये भी बताई, वो 5 कैटेगरी जो बताई शाह वलीउल्लाह देहलवी ने। पहली कैटेगरी उन्होंने बताई इल्मुल अहकाम, यानी कुरान पाक की आयात जो है वो अहकाम से मुताल्लिक होंगी। अहकाम क्या है? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जितने अहकाम अल्लाह ताला के आए, इसी तरीके से हराम कामों से बचना, फराइज की पाबंदी इख्तियार करना, ये जितने भी अहकामात आए, ये है इल्मुल अहकाम। ये सारी आयात इल्मुल अहकाम की कैटेगरी में फॉल करती है। इसी तरीके से अंबिया इकराम की जितनी शरीयतें हैं, उनका जिक्र, सारी तफसीलात इल्मुल अहकाम की कैटेगरी में फॉल करेंगी। अल्लाह पर ईमान, किताबों पर ईमान, रसूलों पर, फरिश्तों पर, ये सारी की सारी चीजें इल्मुल अहकाम में आएंगी। दूसरी कैटेगरी उन्होंने बताई इल्मुल मुखासिमा। मुखासिमा अरबी में कहते हैं झगड़ा करने, लेकिन झगड़ा वो हाथापाई होना नहीं, इल्मी दलाइल के साथ, जिसे मुजादिला भी कहा गया कुरान में। वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाओ हिकमत के साथ और खूबसूरत बात के साथ, और मुजादला करो। जो बिके हुए लोग हैं, यानी जितने कट्टर किस्म के लोग हैं, उनके साथ तो फिर मुजादला, तुर्की बतुर्की जवाब उनको देना पड़ता है, उनको एंटीवेनम देना पड़ता है, जिसको मैं पंजाबी में फकी कहता हूं, लॉजिकल आंसर, इल्जामी जवाब उर्दू में कहा जाता है, जो मेरा मसला नंबर 71A और 71B है। उनके साथ मुखासमा करना पड़ता है। तो कुरान हकीम मुखासमा करता है अपने मुखालफीन के साथ, यानी क्रिश्चियंस के अगर बुरे अकायद हैं, उन्होंने जितने दलाइल घड़े हुए हैं, उन दलाइल का जवाब देना। एथियस्ट जो है, मुनकरीन खुदा, जो गॉड में बिलीव नहीं करते, उनको किस तरीके से एड्रेस करना है, उनके जो इतराजात हैं उनका जवाब देना है फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर के जरिए। ये सारी की सारी चीजें जो है वो इल्मुल मुखासमा के अंदर आती हैं। कुरान पाक की जितनी आयात होंगी इस किस्म की, वो इस कैटेगरी में फॉल करें। तीसरी कैटेगरी उन्होंने बताई अत-तज़कीर बिल मौत, नसीहत करना मौत को याद करवा के कि ये दुनिया की जिंदगी आर्जी है, इंसान ने एक दिन मरना है, और इसके ऊपर तो सबका इजमा है, पूरी इंसानियत का इजमा है। गॉड को कोई माने या ना माने, इस बात को तो मानता है कि जो दुनिया में पैदा हुआ उसने मरना है। तो अत-तज़कीर बिल मौत, नसीहत करना मौत की याद को दिलाकर। कुरान पाक में जितनी आयात किस किस्म की है कि दुनिया की जिंदगी आर्जी है, असल जिंदगी आखिरत की है, तुम्हें मर के अपने रब के हुजूर पेश होना है, ये पूरा मुकदमा जो है वो इस कैटेगरी में फॉल करता है, अत-तज़कीर बिल मौत। चौथी कैटेगरी है अत-तज़कीर बिअय्यामिल्लाह। ये आई है जो आयत सूरह इब्राहिम आयत नंबर 5, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, इनको डर सुनाओ अल्लाह के बड़े बड़े दिनों का। तो उसी से फिर
उन्होंने ये लफ्ज डिडक्ट किया अत्तज़कीर बि अय्यामिल्लाह, अल्लाह के बड़े बड़े दिनों को याद करवा कर डर सुनाना। तो जितनी भी कौमों की हलाकतों का जिक्र आया कुरान हकीम में, सूरतुल अराफ में आया हो, सूरह हूद के अंदर आया हो या बाकी सूरतों के अंदर, वो क्या है? अत्तज़कीर बि अय्यामिल्लाह, अल्लाह के अजाब के जो दिन थे, बड़े बड़े फैसलों के दिन, उनसे डर सुनाया जाए कि डर जाओ, तुम्हारे साथ भी ये मामला ना हो जाए जैसा कि कौम नूह, कौम आद, कौम समूद और कौम मूसा के साथ हुई। ये है अत्तज़कीर बि अय्यामिल्लाह। और पांचवी और आखिरी कैटेगरी है अत्तज़कीर बि आलाइल्लाह, अल्लाह की कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियों के जरिए डर सुनाना। यानी जमीन और आसमान में जितनी भी अल्लाह ताला की फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर निशानियां हैं, इनके जरिए डर सुनाना, इनकी मिसालें देना, इसके जरिए डर सुनाना और आखिरत की तरफ माइल करना, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, आखिरत के दिन की जवाबदेही की तरफ लोगों को माइल करना, ये कैटेगरी है अत्तज़कीर बि आलाइल्लाह, अल्लाह की कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियों के जरिए जमीन और आसमान की पैदाइश, इसमें अल्लाह ताला का हैवानात को आबाद करना, नबातात को आबाद करना, इंसानों को, जिन्नों को, फरिश्तों को, मखलूकात को पैदा करना, ये सब की सब चीजें अत्तज़कीर बि आलाइल्लाह, अल्लाह की कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियां, ये उसमें आती। और यही वो लफ्ज है जो कुरान हकीम में सूरतुल अराफ की आयत नंबर 69 में भी आया। कौम आद को जब सैयदना हूद अलैहिस्सलाम ने डराया तो उसमें अल्फाज हैं फज़कुरू आला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ्लिहून, तो याद करो अल्लाह की कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियां ताकि तुम फलाह पा सको। तो ये अत्तज़कीर बि आलाइल्लाह, ये भी लफ्ज शाह वलीउल्लाह देहलवी ने कुरान हकीम से ही डिडक्ट किया। अब ये 5 कैटेगरीज आप ले लें और कुरान पाक की आप कोई आयत खोलें, अल्लाह के फजल से इन 5 की 5 कैटेगरीज में कहीं ना कहीं फॉल करेगी। या तो वो इल्मुल अहकाम से रिलेटेड होगी, नंबर 1, नंबर 2 या इल्मुल मुहासमा से रिलेटेड होगी, नंबर 3 अत्तज़कीर बिल मौत से रिलेटेड होगी, नंबर 4 अत्तज़कीर बि अय्यामिल्लाह से रिलेटेड होगी और नंबर 5 अत्तज़कीर बि आलाइल्लाह। इन 5 कैटेगरीज में कहीं ना कहीं वो फॉल करती होगी। और ये शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमहुल्लाह का बहुत बड़ा कारनामा है, अल फौजुल कबीर फी उसूल तफसीर। ये आपको किताब मिल जाएगी, इसको जरूर खरीदें उर्दू तर्जुमे के साथ। मेरा ख्याल है एक नशिस्त में आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई इतनी बड़ी किताब नहीं है। बहरहाल ये बहुत बड़ा उनका कारनामा है। और ये जो उसमें 5वीं कैटेगरी मैंने बताई अत्तज़कीर बि आलाइल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियों के जरिए डर सुनाना। इस पे अगर आप सूरत देखें ना तो सूरह काफ जो है वो भी, और सूरह रूम और सूरतुन नहल, उसमें अल्लाह ताला की कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियां अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है। और सूरह अर्रूम भी, उसके अंदर भी। और फिर सूरह अर्रहमान जो है मशहूर सूरत, उसमें भी आप देखेंगे लफ्ज बार बार आता है, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, आता है अत्तज़कीर बि आलाइल्लाह, अल्लाह की कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियां। और फिर उसके बाद ये रिपीट होती है आयत फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। लेकिन माजरत के साथ सारे उलमा ने इस आयत का तर्जुमा गलत किया सवाए मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह के। लोगों ने क्या तर्जुमा किया, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। नेमत तो खुद अरबी का लफ्ज है, ये आलाइल्लाह से मुराद होता है अल्लाह ताला की कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियां, चाहे वो नेमत हो चाहे वो अजाब हो। इसीलिए तो आप देखें जब दोज़ख की आयात आती है सूरतुर रहमान में, उसके फौरन बाद भी आता है फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो दोज़ख क्या नेमत है? यानी वो बड़े इंटेलेक्चुअल्स पढ़े लिखे लोग भी मुझसे ये पूछते थे कि भाई ये क्या काम किया लोगों ने कि ये दोज़ख का जिक्र आता है फिर आगे आता है तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तो फिर ये मौलाना मौदूदी को ही बात समझ आनी थी ना। उन्होंने पता क्या तर्जुमा किया, तुम अपने रब की कौन कौन सी निशानियों को झुटलाओगे, उसकी कुदरत की कौन कौन सी निशानियों को झुटलाओगे। तो अब चाहे कोई नेमत हो चाहे अल्लाह का अजाब हो, वो इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी में जो भी चीज आती हो वो फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान में आएगी, चाहे वो अजाब हो चाहे नेमत हो। तो ये अत्तज़कीर बि आलाइल्लाह, अल्लाह की कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियों के जरिए डर सुनाना। तो ये मैंने इंसाफ समझा कि मौलाना मौदूदी ने जो तफ़हीमुल कुरान के अंदर ये भी चंद बड़े कारनामों में से एक बड़ा कारनामा जो उनके तर्जुमे में है वो ये भी है, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का उन्होंने तर्जुमा किया, तुम अपने रब की कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियों को ए जिन्नो इंस के ग्रोह अपने रब की इन बड़ी बड़ी निशानियों को कैसे झुटलाओगे, किन किन निशानियों को झुटलाओगे। तो वो अब आप समझ लें, ये जो अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि नेमत का जिक्र कैसे आ गया दोज़ख के बाद, वो तर्जुमा ही बेसिकली गलत किया है
اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن حکیم کا ترجمہ بغیر عربی ٹیکسٹ کے نہیں چھاپنا چاہیے، کیونکہ جو ترجمہ ہے بہرحال کسی عالم کا ہے، عالم انسان ہے، غلطی کر سکتا ہے.